गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह यावरील आर्टिकल बघितलं आणि याच्यामध्ये एफ डॅश ऑफ एक्स लेस दॅन 0 असेल तर काय, एफ डॅश ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय, हे आपण बघितलं. आज आपण डिफरन्शियल कॅल्क्युलसच्या लेक्चर नंबर 46 वर आहोत आणि आपला आर्टिकल सुरू आहे 8.4 ज्याचं टायटल आहे ग्राफ्स ऑफ हायपरबोलिक फंक्शन्स. ग्राफ ऑफ y which is equal to sine hyperbolic x, we have x belongs to any real number capital R. dy by dx म्हणजेच आपला f dash of x which is equal to d by dx in bracket y ची व्हॅल्यू sin hyperbolic x and this is equal to cos hyperbolic x. We already know that the first three hyperbolic functions are positive and the next three hyperbolic functions are negative. So cos hyperbolic x, sin hyperbolic x and tan hyperbolic x are its derivatives are positive. Now for every x belongs to open interval minus infinity comma infinity, whatever the value of x either positive or negative, so e to the power if 1 2 3 whatever it may be which is greater than equal to 0 आणि निगेटिव्ह जरी असेल तरी सुद्धा 1 upon e to the power some numbers so which is greater than 0. So e to the power x is greater than 0 and e to the power minus x is greater than 0. That's why their addition is greater than equal to 0 and their mean is also greater than equal to 0. So that cos hyperbolic x which is equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 is greater than equal to 0. That means dy by dx is greater than equal to 0. It means that f dash of x is greater than 0. So thus sin hyperbolic x is strictly increasing in open interval minus infinity to infinity. Also sin hyperbolic 0 is equal to 0 and sin hyperbolic x is less than 0 for x belongs to open interval minus infinity comma 0 and for every x belongs to 0 comma infinity, x belongs to open interval 0 comma infinity. Limit x tends to plus infinity sin hyperbolic x which is equal to limit x tends to plus infinity e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. E to the power infinity is infinity minus e to the power minus infinity is 1 upon e to the power infinity is 1 upon infinity is 0. So divided by infinity upon 2 is infinity. Infinity हा एक असा कन्सेप्ट आहे की याला कितीही नंबरनं मल्टिप्लाय केलं त्याच्यातून कितीही संख्या काढली तरी त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही, तो इन्फिनिटीच राहतो. थोडक्यामध्ये जर एखादा एक्झाम्पल द्यायचा असेल, फार मोठा महासागर आहे पाण्याने भरलेला आणि त्याच्यामधून आपण एक चम्मच जर पाणी काढलं तर त्या महासागराची जी पाण्याची लेवल आहे ती आपल्याला दृष्टीस सुद्धा येणार नाही, म्हणजेच त्या पाण्यावर काही इफेक्ट होणार नाही. तसंच इन्फिनिटी आहे. इन्फिनिटीमध्ये कितीही मिळवलं तरी इन्फिनिटी, कितीही घटवलं तरी इन्फिनिटी. सो दॅट्स वाय विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अँड लिमिट एक्सटेंड्स टू मायनस इन्फिनिटी साइन हायपरबोलिक एक्स which is equal to limit x tends to minus infinity. इथं काय होईल, e to the power minus infinity 1 upon e to the power infinity 1 upon infinity 0 minus e to the power minus of minus infinity e to the power infinity means minus infinity divided by 2 is minus infinity, so which is equal to minus infinity. Now it follows that
द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन हायपरबोलिक x इज दिस. म्हणजे हा x एक्सिस आहे, हा y एक्सिस आहे. जेव्हा आपण पॉझिटिव्ह इन्फिनिटीची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली म्हणजे 0 इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तर त्यावेळेस ही व्हॅल्यू ही डायग्राम हे अशा पद्धतीने जाईल. आणि ज्या वेळेस निगेटिव्ह -1 -2 -3 अँड अप टू इन्फिनिटी, त्यावेळेस अशी डायग्राम येईल. आणि अशा तऱ्हेनं साइन हायपरबोलिक एक्सचा डायग्राम असा असेल. याच्यावर प्रश्न कसा विचारला जाईल? जर y इज इक्वल टू साइन हायपरबोलिक एक्स असेल देन dy बाय dx इज इक्वल टू, खाली उत्तर असू शकते कॉस हायपरबोलिक एक्स. दुसरा बी ऑप्शन असू शकते e टू द पॉवर x प्लस e टू द पॉवर मायनस एक्स डिवायडेड बाय 2. सी उत्तर असू शकते बोथ a अँड b. आणि तिसरं नन ऑफ दिस. तर याचं उत्तर असेल बोथ a अँड p. Now graph of y is equal to cos hyperbolic x. We have for all x belongs to real number r. जर आपण याला डिफरेंशिएट केलं dy by dx which is equal to d upon dx in bracket cos hyperbolic x which is equal to derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x. म्हणजे dy by dx is equal to sin hyperbolic x आलेला आहे. आणि तुम्हाला माहित आहे की पहिले 3 हायपरबोलिक फंक्शन हे पॉझिटिव्ह आहेत, दुसरे 3 हायपरबोलिक फंक्शन हे निगेटिव्ह आहेत. नाउ sin hyperbolic x is less than 0 for every x belongs to open interval -infinity, 0 and for every x belongs to open interval 0, infinity. आणि आपल्याला असं म्हणता येईल की thus cos hyperbolic x strictly decreasing in open interval -infinity, 0 and strictly increasing in 0, infinity. हे increasing साठी, हे decreasing साठी. Also limit extends to -infinity cos hyperbolic x. आता cos hyperbolic x चा फॉर्म्युला आहे e टू द पॉवर x प्लस e टू द पॉवर मायनस एक्स डिवायडेड बाय 2. मग e टू द पॉवर मायनस इन्फिनिटी म्हणजे 1 अपॉन e टू द पॉवर इन्फिनिटी म्हणजे 1 अपॉन इन्फिनिटी म्हणजे 0 आणि प्लस e टू द पॉवर मायनस इन्फिनिटी म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की कॉसचा फॉर्म्युला काय आहे? e टू द पॉवर x प्लस e टू द पॉवर मायनस एक्स होल डिवायडेड बाय 2. मग e टू द पॉवर मायनस इन्फिनिटी प्लस e टू द पॉवर प्लस इन्फिनिटी मायनस ऑफ मायनस, सो होल डिवायडेड बाय 2. 1 अपॉन e टू द पॉवर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e टू द पॉवर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी होल डिवायडेड बाय 2. 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिवायडेड बाय 2. एनीथिंग डिवायडेड बाय इन्फिनिटी इज 0 प्लस इन्फिनिटी अपॉन 2. इन्फिनिटी मध्ये कितीही ऍड केलं आणि काहीही डिवाइड केलं तर इन्फिनिटी. त्यामुळे काय आला याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी. आणि इन केस जर लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी असेल कॉस हायपरबोलिक एक्स तर त्याचं सुद्धा इन्फिनिटी येईल. हाऊ बघू आपण. e टू द पॉवर इन्फिनिटी प्लस e टू द पॉवर मायनस इन्फिनिटी डिवायडेड बाय 2. आता प्लस इन्फिनिटी जर ठेवलं तर इथं काय होईल? इथं होईल प्लस आणि इथं होईल मायनस. ठीक आहे. आता काय होईल? हे इथे येईल इन्फिनिटी, e टू द पॉवर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी आणि इथे येईल 1 अपॉन e टू द पॉवर इन्फिनिटी. पुढे काय होईल? इन्फिनिटी हे इथं, ही इन्फिनिटी इथं आलं आणि 1 अपॉन e टू द पॉवर इन्फिनिटीचं 1 अपॉन इन्फिनिटी आणि एनीथिंग डिवायडेड बाय इन्फिनिटीचं 0 plus infinity divided by 2 again infinity. Both the cases when we substitute or when we x tends to plus infinity as well as x tends to minus infinity both have the results infinity positively. And finally cos hyperbolic 0 is 1 and now
द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू कॉस हायपरबोलिक एक्स इज ॲज फॉलोज. सो ग्राफ आपण याच्यावरून काढलेला आहे. Thus cos hyperbolic x strictly decreasing in minus infinity to 0 and increasing 0 to infinity. तो सेम डायग्राम इथं आपल्याला मिळालेली आहे. तर याच्यावर जर प्रश्न विचारायचा असेल तर जर y इज इक्वल टू कॉस हायपरबोलिक एक्स दिलेलं जर असेल तर खाली उत्तर मध्ये असं म्हणू शकतो आपण y is equal to f of x is equal to cos x. Then a मध्ये sin hyperbolic x dy by dx is equal to sin hyperbolic x. b मध्ये f dash of x is equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. c मध्ये both a and b आणि d मध्ये none of these. पहिलंही उत्तर बरोबर आहे a, दुसराही उत्तर बरोबर आहे बी आणि तिसरं आपल्याला आता म्हणावं लागेल की सी उत्तर बरोबर आहे बोथ ए अँड बी. अशा पद्धतीचं प्रश्न येऊ शकते आणि आपल्याला माहित आहे कॉस ऑफ मायनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ मायनस हायपरबोलिक थीटा इज ऑल्सो कॉस हायपरबोलिक कॉस ऑफ मायनस हायपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ हायपरबोलिक थीटा. तर अशा पद्धतीनं आपण y इज इक्वल टू कॉस हायपरबोलिक एक्स ग्राफ बघितला. आता आपण इथेच थांबू. धन्यवाद.